बाहर मुखी जितना भी पसारा सानू नज़र आउंदा पिया, जदों ये दृष्टमान कुछ भी पसारा नहीं सी, जिसनूं असी परम सच परमात्मा वाहिगुरू रब जां राम जां गॉड परम शक्ति लई परम हस्ती लई जिहड़े शब्द वरतने आ, जदों पछारा कुछ भी नहीं, सच एवे कि उदों परम सच सुन अवस्था दे विच अपने आपे विच ही सी। इस नूं फिर बयान कर लग्या कई वारी मन च आवेगा भी उन्होंने कोई वेखदा पिया सी जिहड़ा कह रहा भी वो परम सच अपने आपे भी सी, वो सुन भी सी। असल च जिन्हां ने उस परमात्मा दे शब्द नूं कमाया, उस अवस्था तक पहुँचे, उन्होंने गुरबाणी विच ये बचन कह दिते कि वो अपनी सुन अवस्था विच आप सी, ना वो किसे दे मुताज है, ना किसे दे कहन ते उन्हें हरकत की। उस परम सच ने अपने अंदर आप ही फुरना बनाया कि मैं अफुर तो सफुर हो जाना है। बिनती है अब बाकी जीव सारे बाद च आउंदे आ। उसने अपने आप नूं अफुर तो सफुर करन दे लई शब्द की खेड वरताई, जिन्हों असीं एक लफ्ज़ हुक्म भी कहने हाँ। वो सुन तो अफुर तो सफुर होया, उसने सफुर हो के सारा दृष्टमान जिहड़ा परमात्मा ने सिरज दिता। इसे नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच एक बचन है कि जो कुछ परमात्मा ने सिरजिया सच एवे सिरजन तो पहला सिर्फ वो आप सी, होर कुछ नहीं सी। कोई धर्म कोई मंदिर कोई जदों कुछ होंद है ही नहीं, सिरजन तो पहला केवल तो केवल वो आप सी। सिरजना करन तो बाद जो कुछ उन्हें सिरजिया उन्होंने सिरजन तो बाद ये तो वख किते भी नहीं बैठा। इस बेनती नूं पिछले साल भी मैं अर्ज की सी कि जिहड़ा हुक्म का कॉन्सैप्ट है गुरु ग्रंथ साहिब की गुरमत अनुसार, इस्लाम विच भी कहा जाता रब ने कुन किया तो सब कुछ बन गया। शब्द की गल वो भी करते, पर इन्नी को गल करके कि सब कुछ बन गया, आप वो सतवें आकाश विच विराजमान है। तो दास ने बेनती की कि गुरमत अनुसार परमात्मा दे हुक्म की व्याख्या इस तरह नहीं हो सकती कि हुक्म करन वाला अपने हुक्म तो वख हो गया। इसनूं सुनियो बेनती नूं फिर दोबारा। मान लो आप जी दे घर विच कोई काम करदा है, जां आप जी दी कंपनी विच कोई काम करदा है, ते आप जी किते परदेश जांदे हो ते उसनूं इन्ना काम दस जांदे हो भी आह काम मेरे तो बाद घर दा कर दई। जिहड़ा हुक्म करन वाला वो गैर हाज़र है, वो उत्थे हाज़र नहीं, पर उहदी गैर हाज़री विच उहदा जिहड़ा हुक्म है जां उहने काम दस्सिया वो अपने आप ही कीता जा रहा है। परमात्मा इस तरह नहीं कि उन्हें हुक्म कर दिता तो उस तो बाद हुक्म तो वख हो गया। नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुताबिक परमात्मा ने हुक्म नाल सब कुछ सिरजिया ते हुक्म करने वाला हुक्मी अपने हुक्म विच आप वरतन लगा। वो हुक्म तो वख नहीं, अपने हुक्म विच आप वरतदा है। हजूर ने इसे करके बाणी च बख्शिश की कि उस परमात्मा ने सब कुछ अपने आप सुते सिद्ध, जिन्हों आप शब्द कहने। गुरमुखो एक बार मंजीत साहब भी अर्ज की सी कि एक शब्द ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं किसी गुरबाणी के शब्द को स्वीकार दे नहीं, ये अखरां च लिखे कोई शब्द सच एवे उस हुक्म शब्द की नाम शब्द की व्याख्या करते हैं कि जिस शब्द की बदौलत सब कुछ ही पैदा होया है। परम परमात्मा ने ये सब का पसारे नूं सिरज दिता, पर सिरजन तो बाद वो पसारे विच आप वरतन लगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुताबिक कि जिस दिन परमात्मा सारे पसारे नूं समेट लेगा, दृष्टमान जो कोई सिरजिया सब कुछ समेटेगा। समेटन तो बाद आप फिर उस तरह विचरेगा जिमें पसारे तो पहला सी। आप ये देखना भी जन्मां जन्मां तो विछोड़े का मतलब की। महाराज जी की बाणी च ये बचन है कि बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यों पसारा, तब एको एक अंकारा। बाजीगर ने एक खेड रच दी है, उन्हें सांग रचिया, वो कई तरह के भेख बना पिया है, रूप बना रहा है, पर जब वो मर्जी आई उन्हें सारे भेख नूं सारी खेड नूं निबेड़ दिता। जो पसारा सी
ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਖੇਡ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਫਿਰ 20 ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਏਗਾ ਉਸੇ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਤੇ ਉੱਠੈ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਰਚਨਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕੋਚ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੋਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਣੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਓ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪੇਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱਕੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀ ਬੀਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਸਾਰੇ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜ, ਜਦੋਂ ਪਸਾਰਾ ਸੰਕੋਚਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਮੰਦਾ ਕਹੋ, ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਅੱਛਾ ਕਹੋ, ਭਗਤ ਕਹੋ, ਚੋਰ ਕਹੋ, ਸੰਤ ਕਹੋ, ਸਾਖਤ ਕਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥਮਿਓ ਪਾਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੰਕਾਰਾ, ਜਲ ਤੇ ਉਠੈ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਕ ਭਿਉਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਕੰਕਾਰਾ, ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਜੀ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਾਈ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਖੇਡ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਗੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਕੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੀਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। 84 ਲੱਖ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਉਦਕਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਲਾਣਾ, ਤੇ ਅਕਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਲਾਏ ਕੋਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਦਕਰਖ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਰਖ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜੋਗ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ ਲੇਖੈ ਆਵੇਂ ਭਾਗ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਦਕਰਖ ਤੇ ਅਕਰਖ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਓ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਪਰਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਬ ਆ ਕਰਕ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਬ ਹੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਟੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਕਰਖ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਓ ਹੈ, ਆਕਰਖ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸੁਣੀਏ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੜ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕਵਿਤ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਂਬੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਉਹੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਏਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੋਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉਠੈ, ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਫਿਰ ਆਗ ਮੈਂ ਸਮਾਹੇਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਪਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਸੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे न्यारे न्यारे कोई कह फिर आग में समाएंगे आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत हैं, जिवें एक मिट्टी का टिब्बा जी बड़ी तेज़ हवा चले ते जमीन ते पए कोई मिट्टी दे जर्रे जिहड़े ने आसमान विच उड़दे ने, भावां मारूथल मिट्टी नाल भरिया पिया है, ओहदा एक जर्रा एक निक्का जिहा किणका भी जितना मर्जी आसमान विच उट्टा चला जाए फिर भी वह धरती नाल जुड़िया रहेगा, क्योंकि जिहड़ा थल्ले मिट्टी का ढेर पिया ओहदा ही एक निक्का जिहा किणका है। परम सच जो है। फिर बेनती है जी, जिवें मिट्टी दे टिब्बियां चों उड्डी कोई मिट्टी, निक्के निक्के जर्रे भी मिट्टी का रूप ने, सच एव इसे तरह उस परम सच विचों सारी चेतना निकली, वो किसे रूप विच भी होवे। महाराज कहते ने जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत हैं,
ਧੂਰ ਕੇ ਕਨੂਕਾ ਸਭੇ ਧੂਰ ਹੀ ਸਮਾहेंगे, जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे, तैसे विश्व रूप ते अपूत। इत्थे अपूत ते पूत तत्, चेतन ते जड़। तैसे विश्व रूप ते अपूत पूत प्रगट हुए, सब ताही ते उब सब ताही में समाएंगे। ओदे विचों निकले ने, फिर ओदे विच ही उन्होंने समा जाना है। पहली बेनती ये जी भी हर पासे जे ओदी खेड है, ये विछोड़े वाला कित्थों आ गया विच काम? किहड़ी चीज़ है जिन्हें विछोड़ा? हुण इहनूं सौखा समझण लई गुरु ग्रंथ साहिब दा एक बचन लांगे असीं, ते आसा की वार दी मैं एक श्लोक अज अर्ज करना है कि जदों ये एहसास हुंदा भी आ जिहड़ी उहने रुकावट पैदा कीती, आप खेड रती है, उस नूं असीं बाणी च एक शब्द वरतने खौमे। इत्थे सुणियो, खौमे लफज उदों भी सी जदों हंकार करन वाले भी पैदा नहीं होए। इस नूं फिर सुनियो बेनती नूं। आपां सिर्फ खौमे शब्द दे सीधे जे अर्थ करने जी बाहर दे, ये आ धन मेरा, आ तन मेरा, असीं कहने खौमे दा मारिया। ये खौमे ते उदों पैदा होई जदों जीव भी नहीं पैदा होया। थोड़ा जिहा इस नुकते नूं रोज़ तुसीं ये पाठ करदे हो। हजूर सच्चे पातशाह, चलो एक सिद्ध गोष्ठ विच एक बचन हुंदा है, कित कित बिद जग उपजै पुरखा। महाराज नूं सवाल करदे आ कि सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महापुरखा, सानू ये दस भी ये जगत पैदा किवें हुंदा है? ये कित कित बिद, बिद दर ते तरीका, कित कित बिद जग उपजै पुरखा, कित दुख बिसर मर जाई, ये किवें खत्म हुंदा है? महाराज कहंदे खौमै विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरे दुख पाई। हुण इस बेनती नूं सुणियो भी खौमे विच जग उपजै पुरखा की है। दूजे पासे बाणी ने क्या, हुक्मी खोवण आकार, हुक्म विच सृष्टि बनी। पर बाबा जी इत्थे शब्द वरतदे पे नहीं, खौमे विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरिया दुख पाई। ये खौमे दे विचों ही जगत पैदा होया है। तुसी जदों आप जी कीर्तन सवेरे सुनदे हो जां आसा की वार दी 7वीं पौड़ी पढ़ने आ, इस पौड़ी दे नाल जिहड़े श्लोक ने, पौड़ी तुसी पढ़ियो सेवा दी है, ते श्लोक दोनों खौमे दे ने। इस तरह है ना जी। ये क्यों? पहला श्लोक गुरु नानक साहिब दा है। मैं इत्थे तां थोड़ा जिहा जी रुकिया वां कि एक सवाल है, ये विछोड़ा किवें पै गया जी? जदों सब कुछ उन्हें सिरजिया, सब कुछ उन्हें बनाया, तो महाराज ये विछोड़े वाला कहानी कित्थों चल पई? फिर वो तुसी पढ़दे हो श्लोक, खौं विच आया, खौं विच गया, खौं विच जम्मिया, खौं विच मूआ, खौं विच दिता, खौं विच लिया, वो सारा पढ़ने। ये श्लोक गुरु नानक साहिब दा। अगला श्लोक जिहड़ा है वो है गुरु अंगद देव महाराज जी का। वो श्लोक है, खौमे एखा जात है। इत्थों समझ थोड़ी जी झलक मिलेगी भी केड़ी कहानी सी जिहड़ी विछोड़ा पा गई। हौमे एखा जात है, खौमे कर्म कमाहे, हौमे एही बंदना फिर जोनी पाए। हौमे कित्थों उपजै, कित संयम ए जाए, हौमे एहो हुक्म है, पै किरत फिराहे। हुण ये चार तुकां नूं ध्यान नाल सुणियो। खौमै एहा जात है, इहदे अर्थ श्रीमान भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बहुत तसल्ली वाले कीते जी। हौमै एहा जात की, असी जात बाणी जदों अर्थ पढ़ने हैं ना जी, एक अर्थ तां जात दा चलो जिहड़े मनुख दीआं बनाईआं होईआं वंडियां ने, खत्तरी ब्राह्मण शूद वै जातां पातां जिन्हों आपां कहने। एक गुरु ग्रंथ साहिब जात दा लफ्जी अर्थ है जाना। जन्म बिरथा जात रंग माया के, जां जात शब्द असीं वरतने गुजरी जात गवार, जां शो पाए अपना। पर इत्थे जात दा लफ्जी अर्थ ना तां आ जात, जात दा अर्थ नस्ल भी है जी। करतूत पशु की मानस जात, उत्थे नस्ल भी है। पर यह जिहड़ा जात शब्द है, खौमै एहा जात है, इत्थे जात दा लफ्जी अर्थ कीता जीव तत्व दे नाल अपनी खोंद वखरी पाउण वाली रब ने हुक्म विच एक एनर्जी पा दी है। इस फिर बेनती नूं सुणियो। अज जदों कहने रब ने सारे औगण वंडे, सारे जिहड़े ने काम रोग दे दिता हाथी नूं, जिहड़ा दृष्ट रोग दे दिता पतंगे नूं, उस विच एक बाबा जी ने एक दुख दिती है, खौमै रोग मानू को
दीना कहने ते बेचारे लिया ही नहीं, लिया नहीं इन्हें, क्योंकि सृष्टि की रचना चलाण वास्ते कौमे का होना जरूरी सी। मेरी इस गल नूं फिर ध्यान नाल सुनियो, औखा थोड़ा जिहा विशा लगेगा, क्योंकि कौमे हुक्म विचों निकली कोई ओदी अपनी ही खेड है, हुक्म विचों निकली है, तो जिन्नी देर तक हुक्म की समझ नहीं पैंदी उन्नी देर तक कौमे जाती भी नहीं। उत्थे महाराज ने क्या कौमे एहो हुक्म है, हौमे च हुक्म चाहिए, हौमे रोग मानुक को दीना। ते नाल ही असीं जपजी साहिब च पढ़िया, नानक हुक्म है जे बुझै तां हौमे कहे ना कोई, हुक्म विचों हौमे है। हुण इत्थे महाराज ने कहा ये सारी कहानी उन्हें से रची खेड, ते खेड नूं चलाउण दे लई हौमे दा होना लाजमी सी। इस नूं बाबा जी ने कहा हौमे एक आ जात है। हौमे परमात्मा ने जीव तत्व नाल पैदा कर दिती, जीव तत्व, जीव नाल हौमे पैदा की। हौमे कर्म कमाए, जे हौमे की एनर्जी ना हुंदी ते जीव ने तो काम ही कोई नहीं सी करना। ये काम तां कर रहा, ये अंदर उन्हें एक एनर्जी हौमे की टिका दी। महाराज बचन कर दिया हौमे एक आ जात है, हौमे कर्म कमाए, फिर ये चुकिया हौमे यही बंधना। इन्हां कर्मां दे विचों फिर इहदा चक्कर चल पिया जिन्हों जन्म जन्म का विछड़िया आपां कहने हां। फिर बेनती है, हौमे विचों परमात्मा ने इस दे विछोड़े नूं पैदा कर दिता। एक कर्म करन लगा, इस कर्म विचों रब की शरीकता इहदे अंदर चल पई। जीव अपने आप नूं कल्ला स्वीकार कर लगा, इन्हें रब की खोंद नूं मन्निया ना, मैं ही मैं हाँ। यही कारण वेदांती कहंदा अंग ब्रह्मस्मि, सूफी कहंदा अनल हक, पर गुरबाणी भी यही गल कहंदी पर थोड़ी बदल के कहंदी है। फिर इसनूं सुनियो, वेदांती कहेगा अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म हाँ। सूफी कहंदा अनल हक, मैं खुदा हाँ। कबीर कहंदा कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मट मिट गया, जत देखूं तत तू। वो जदों मिटदा ये नहीं कहंदा मैं ही हाँ अंग ब्रह्मस्मि, वो कहंदा हाँ ते तू, पर मैं विचों मर गई, जिधर वेखना तू ही तू है। इस करके महाराज जी ने कहा हौमे एक एनर्जी है जिहड़ी परमात्मा ने जीव तत्व नाल पाई। इन्हें कर्म शुरू किए, कर्म ही बंधन बन गए, तो गुरमुखो इन्हां बंधनां दे विचों फिर आवागाउण दा चक्कर बनिया, जिन्हों आपां जन्मां जन्मां दी खेड कहने का। हौमे एक आ जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे यही बंधना, फिर जोनी, जन्म जन्म का बिछड़िया। इस विचों फिर जोना शुरू हो गई। तो महाराज फिर पुछदे आ जिहड़ियां जूना ये विछोड़े कितों हो गए, ये तुसीं कौमे कह रहे हो, ये बनी किवें, ये बंदे ने बनाई, जीव ने बनाई? महाराज गुरु अंगद साहब कहंदे नहीं, हौमे यही बंधना फिर जोनी पाए, हौमे कित्थों उपजै, ये कित्थों पैदा होगी जिन्हें जूना पैदा कर दित्तियां, जिन्हें जन्मां जन्मां दे विछोड़े पैदा कर दिते। गुरु अंगद साहब कहंदे ने इहनूं भी रब दी दात नाल लै के चल, हौमे कित्थों उपजै कित संयमे जाए। महाराज कहते हैं हौमे एहो हुक्म है, ये हुक्म विचों बनी है, इहदे विचों कर्म बने ने। हौमे एहो हुक्म है, महाराज कहते हैं इहदे विचों पै किरत फराए। मैं बेनती करांगा फिर अगला सवाल कि ये मिट सकती है? गुरु साहब कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्हें रचना करके की, इन्हें सदा नहीं रहना, हुक्म सदा रहेगा, हौमे सदा नहीं रहेगी। महाराज अगे शब्द वरदिया है तो सही बड़ी बीमारी वड्डी, हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे, इस एनर्जी विच भी दवाई है। हुण इस बेनती नूं फिर सुनियो। वैसे तो आसा की वार की कथा करदे आ, इस ते काफ़ी समा दास नूं याद है, रजौरी गार्ड ने श्लोक की कथा की सी। हजूर ने शब्द वरत्या दीर्घ रोग है, दारू पी समाहे, दवाई भी ये है, ओदी रची मैं है अपनत पकड़। ते जदों पकड़ ममता की छुट जाती है तो रब के नाम की पकड़ घुट के बन जाती है। ताकत वही है जिन्ना कहना मैनू अपने धन ते बड़ा मान है, वही शब्द वरतने मैनू अपने रब ते बड़ा मान है। ताकत वही बदल गई जी। बेनती है कि इत्थे महाराज ने शब्द वरत्या दारू पी समाहे, हौमे रोग है, इस कोई शक नहीं। दास ने एक बार कहा भी एक सप डंग मारदा है, उहदा जहर बंदे नूं चढ़ जाए मर जाता है, पर हर थां ते जहर मौत थोड़ा हुंदा है मौत।
ਸਿੱਧਾ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਕਈ ਮੌਤ। ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ दारू ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਦੀ ਬੰਤਰ ਆਪ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू ਪੀ ਸਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਯਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਤ ਸੰਯਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ। दारू ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਕਹਿ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਤ ਸੰਯਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤ ਸੰਯਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਉਮੈ ਕੀ ਈਗੋ ਕੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਯਮ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਆ ਇੱਕ ਸੰਯਮ ਹੈ, ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਉਹਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਂ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਰਚੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਧਨ ਕੰਤਾ, ਧਨ ਸੂਤੀ ਫਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ, ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਰਤੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੱਜਣ ਸੈਣ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਆਵਾਗੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ, ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।
महाराज तां कहंदे ने तां कहानी कई जन्मां दी चली, पिंदी उबकले संसारा, परम परम आए तुम चे दुबारा। खूह दियां टिंडां दी तरह भरींदे सां, खाली हुंदे फिर आए गए। मैं इतकी उस बच्चे नूं मिलिया। उस बच्चे का नाम मैं अर्ज करा जयवीर सिंह है। पर जिस वक्त वो बच्चा बोलन लगा, 1.5-2 साल का, जां उन्होंने सुरत आई, उन्हें एको गल कहनी शुरू कर दी, मेरा नाम तुसी झूठ बोलते हो, मैं जयवीर नहीं, मेरा नाम जयमल सिंह है। परिवार दे थोड़े जे परेशान हो गए भी ये न्याणा किहो जिहियां गल्लां कर लग पे। उन्हें फिर कहना शुरू कर दिता, मेरे घर लै जाओ मैनू, मेरा पिंड ये नहीं, मेरा पिंड फलाना। नेड़े पिंड दसता, डाचर पिंड का मैं रहन वाला। अपने बच्चों के नाम दसे उन्हें कहा मेरिया नूहां, मेरे पुत्तर, मेरे पोते। उन्हें अपने बेटे का नाम दसिया। जदों मैं मरिया सां ते बुलट मोटरसाइकिल ते मैं पिछे बैठा सां, मेरा बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा सी, एक्सीडेंट होया, मैं मर गया, पर मेरा पुत्तर जिउंदा है। समस्या खड़ी हो गई परिवार लिए बड़ी जी, न्याणा रौला पाए। अखीर ते उस पिंड च गए, उन्हें फिर पूछया, उन्हें जो दसिया सी मेरा डेरा, उत्थे लै गए। उन्हें दसिया इत्थे मेरी बैठक सी। असल च ओदा बच्चा पहला मिलन आया, उत्थे धनिया दिता भी इस तरह बच्चा, एक कोई नां दस रहे। उन्हें कहा भी साडा बजुर्ग सी जयमल सिंह। उन्हें नाल कहा वल्द उजागर सिंह, वल्द बोले उर्दू वाला, वल्द उजागर सिंह। वो फिर बच्चे नूं जदों मिलन आए, वही मुंडा आया जिहदा एक्सीडेंट होया सी, निक्का जिहा बच्चा जी 3-4 साल का। इक्को दम दौड़ के उहदे कुच्छड़ चढ़ गया, अखां भर के कहंदा तैनूं सट्टां ते नहीं ज़्यादियां वजियां सन। बेटियां दे कुच्छड़ चढ़दा, नूहां दे कुच्छड़ नहीं। मेरे मन से फिर मैनूं मिलिया जी, वो जदों बोलदा मैं उहनूं एक सवाल किया भी जदों तू एक्सीडेंट होया हुण वो भुल्लण लग पिया, ज्यों ज्यों बाहर मुखी होया, उस तो बाद की होया? ये तो पता भी मैं मरिया, पर मरण तो बाद की होया वो कहंदा इस बारे कोई पता नहीं की होया ते किवें मैं इत्थे आया। कहंदा हाँ मैनूं इन्ना पता है मरण तो पहला की सी। हुण वो साडे सामने प्रमाण है जी, वो अपने सारी निशानदेही दिंदा घर दी। मैं इस करके तुहानूं बेनती करांगा, ये जे शरीर मिलिया है एवें गल्लां पिछे लग के ना क्या जे आ बाणी पढ़न दा की फायदा जी, इहदा ते कोई फायदा ही कोई नहीं, ये अगे थोड़ा कोई जाना है तां डराउण वास्ते वे। जे अगे कुछ नहीं जाना तो फिर बंदा सोसाइटी विच उंज ही शरीफां दी तरह जिंदगी जी रहा, सिमरन दी की लोड़ है? इहदा मतलब सिमरन सानूं किते अगे लैके जांदा है। इसे करके बाबा जी ने तो कहा भले सिखो, अज दे नहीं असीं चले, कत की माई बाप कत केरा, किदू थावों हम आए, अगन बिंब जल भीतर निपजे काहे, कम उपाए। असीं कदों दे चले खोए हाँ, कोई समझ नहीं। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म खैवर बृख जोयो। उहदे विच महाराज खीर ते कहंदे चिरंकाल ए देश संजरिया, आई मौका है मिल जगदीश मिलन की बरिया। इस विच पिछले जन्मां जदों एहसास हुंदा है, फिर जीव कहंदा मालक जी जन्म जन्म का विछुड़िया, हर मेलो सज्जन सैन। पर यह शब्द बिरहा दे ने कि कई जन्मां दा विछड़िया खां, हुण मेरे सज्जन परमात्मा नाल मेल दिओ। नाल शब्द वरतिया जो ची हर ते विछुड़े, से सुख ना वसन भैण। महाराज कहंदे ने खे भैणे ਜਿਹੜੇ परमात्मा तो विछड़ जाते आ, वो सुख नाल नहीं वसदे। सच्ची मुच्ची विछोड़ा सुख नाल वसन नहीं दिंदा। विछोड़ा शब्द ही एक ऐसा है जिथे आ पैंदा है सच है उत्थे दुख नूं जन्म दिंदा है। ते मैं एक बार अर्ज की, गुरु नानक साहब जी ने जेड़े 4 दुख मेन मन्ने आ, उस विचों सब तो पहला दुख गुरुदेव ने विछोड़ा मन्निया है। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्तवार जमदूत। कला मानवी आत्मा का विछोड़ा नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब के मुताबिक जेड़ी भी चीज़ अपने मरकज तो दूर हो जाएगी, सच है हर चीज़ का विछोड़ा ही वो तबाही बन जाता है। ताई तो असी जदों देखने बाणी विच गुरु साहिब जी के अमृत बचना च ये 2 बचन असी लै लेने आ। कई बारी लिया संख वजदा है जी, सवेरे संख पूरिया जाता है, संध्या नूं भी पूरदे। तो मैं एक दिन कहा कि कबीर साहब ने उस संख की आवाज़ नूं सुनिया, तो उन्होंने कहा भी इन्नी उच्ची आवाज़, गरजवीं आवाज़, तो संख असल च कहंदे ने आत्मदर्शी महापुरुष कह रहे ने कबीर जी कि संख खुश नहीं, भावें पुजारी मंदिर विच रखदा है
ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸੰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਛੜਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਵਿਛੋਰਿਆ। ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਮੁੰਦਰ। ਕਬੀਰ ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਵਿਛੋਰਿਆ, ਰਹੋ ਰੇ ਸੰਖ ਮਜੂਰ। ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਤਾਹੜੀ ਦੇਸੈਂ ਉਗਵਤ ਸੂਰ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਖ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅੱਕ ਦਾ ਪੇਡਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਅੱਕ ਓਨਾ ਪੱਲਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੌਣ ਵਸਦਾ ਓਨਾ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੇਡਾ ਅੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਛਿਲਕਾ ਪਾਟਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੂੰਬੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰੂੰ ਦੇ। ਇੱਕ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲੋ ਸੈਣ। ਜੋ ਜੀ ਖਰ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਸੇ ਸੁਖ ਨਾ ਵਸਨ ਭੈਣ। ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖੇ, ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਅਕ ਕੰਠ, ਬਿਰਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਧਨੀ ਸਿਓ ਨਾਨਕ। ਸਹਿ ਸਹਿ ਗੰਠ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੂੰਬੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ, ਹਰ ਪਿਰ ਬਿਨ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਖੋਜ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਗੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਕਮਾਣੇ ਵਿਛੜੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਦੇਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਣੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਮਿਲਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਤੇਨ ਦੁਦੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤਾ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੋ ਮਿਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਲ ਤੰਬੋ ਰਸ ਸਣ ਦੇਈ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਤਾਮ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿੰਦਾ ਪਿਆ।
ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕੋਲ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਟ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਧਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਅਥਰੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਅਥਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੂੰ ਮੈਂ। शाने करीमी का अर्थ है परमात्मा। फिर शाने करीमी के हौसले देखे, गुनाहगार जो कह दे कि गुनाहगार हूँ मैं। तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, कहा सर को झुका कर के गुनाहगार हूँ मैं। सचमुच जेड़े हाथ जोड़े सन कि परमात्मा मैं अपने मेरे दोष ने मेरे कर्म ने, कहते परमात्मा ने उन्हां हत्थां नूं अपने मूँह नाल चुमना शुरू कर दिता जेड़े पछतावे दे हाथ जोड़े सन। फिर शाने करीमी के हौसले देखे, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूँ मैं। तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, कहा सर को झुका कर के गुनाहगार हूँ मैं। अगले बचन ने मोती समझ कर चुन लिए शाने करीमी ने, मोती समझ कर चुन लिए शाने करीमी ने। कतरे जो थे मेरे अरके इनफाल के, मेरे जुड़े हुए हत्थां नूं चुम्मन लग पिया ते मेरियां अखां चों जिहड़ा पानी निकल लगा, इक्को दम कहंदा ये अखां दा पानी धरती ते ना डिगण देई, मुद्दत बाद किसे अंदरों निकलदा है, ये पानी नहीं तेरे पछतावे दे कीमती मोती ने, रब ने अपने हत्थां 'च रख ले। मैं बेनती करांगा कि विछोड़े लई सब तो पहला गुरु अर्जुन देव इत्थे कमाल कर दित्ती, तां मैं ये कल नहीं सरत कीते कि विछोड़े दा सारा दोष अपने ते लै लिया। सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैणा। अपना गुनाह मन्निया कि आप कमाने विछड़ी, मैं अपने कर्मा करके विछड़ गया। मैं बेनती करा कि महाराज इत्ते शब्द वरदे आ, सारी धरती नूं वेख्या पर उस तो बिना चैन नहीं, अपने कर्मां ने सानू विछोड़ दिता है। यही गल दास ने एक बार मुक्तसर टुट्टी गंढी स्थान ते कथा करदे, कुदरती तौर ते शाम नूं वेला सी उत्थे कथा दे। मैं बेनती की ये उही थां जिथे भाई मान सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी गोद विच लिया सी। असी सारे इतिहास सुनाने जी, हर साल सुनाने कि महाराज आनंदपुर साहिब तो निकले, चमकौर च गए, सरहंद छोटे लाल शहीद होए, सारे सुनाने कि महाराज जी ने पुत्रां दी शहादत सुन के अखां च पानी नहीं भरिया, पर इतिहासकार कहंदे ने कि जदों भाई मान सिंह जी नूं गोद विच लिया, उरू गुरु गोबिंद सिंह दे नेत्रां विच नीर सी। ये सारी असीं कहने पुत्रां कोल नहीं सी, पर उदों अखां च नीर सी। ते महाराज जी ने अपने रुमाल नाल उन्हां दा मुख साफ किया, पानी दियां बूंदां मूँह च पाईयां ते यही शब्द कहे सन, मां सिंह जी दे नेत्र खुले ते कहो ने कुछ मंग, कुछ मंग। उत्थे शब्द गुरमुख प्यारे पूरन सिंह लिखदे आ कि जुड़े हुए हथ, कंबदे हुए बुल, वो आवाज़ गले चों नहीं सी, वो सचमुच धुर अंतर आत्मे तो आवाज़ सी। उस आवाज़ ने क्या दाता नलायक पुत्र सा सानू अज बख्श दे। असी नलायकी कर गए, असी भुल गए। उत्थे शब्द वरत्या तू जो मंगेगा, जो कुछ मंगेगा, कहते ने बस एक कृपा करो, मैं सवार छड़ जाने ने। महाराज फिर कहंदा कुछ मंग, कहंदा की मंगा, जदा अंतला समा
ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਢਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾ ਵਰਤਿਓ। ਕਿਉਂ? ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਲੰਘੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ। ਪਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਂਸੂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਖੋ, ਦਸਤਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟਦੀ ਉਦੋਂ ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਵੱਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਖਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਕਮਾਣੇ ਵਿਛੜੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਚਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰੇਣ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰੇਣ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਨ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ। ਜਾਂ ਕਿਆ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਛ ਮੇਰ ਉਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ, ਤੁਮ ਸਮਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਇਆਲ, ਮੋਏ ਸਮਸਰ ਪਾਪੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੂਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਤੁਕ ਉਹੀ ਲੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਮਹਾਂਕਾਵ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਸੰਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਇਹ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪੰਨੇ
ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਮਾਣੇ ਵਿਛੜੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਦੇਣ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰੇਣ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਹ ਜਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੌਮੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਪਰ ਭੁਜਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਬੰਨਿਆ ਨੇਮ ਵੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਛੋਟਿਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਿੱਚ। ਤੁਸਾਂ ਬੰਨਿਆ ਨੇਮ ਵੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਛੋਟਿਆਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਧਰਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਖਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਨੀਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਨੇਮ ਵੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਛੋਟਿਆਂ। ਸੂਰਜ ਖਿੱਚੇ ਧਰਤ, ਧਰਤ ਫਿਰ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਮਾਰਦਾ ਖਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਸਾਗਰਾਂ। ਚੰਦ ਮਾਰਦਾ ਖਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਸਾਗਰਾਂ। ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ, ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਖਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆ, ਹਾਏ ਗਵਾਚ ਜਾਸਾਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਤੇ ਬੇਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰੇਣ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਾਰ ਸੰਬੋਧਕੀ ਪਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੇ ਖਰੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ। ਹਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ, ਕਹੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੈਣ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੈਣ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸ਼ਰਨੀ ਪਵਾਂ, ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੜੇ ਵੈਣ। ਉੱਥੇ ਵੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਚਨ, ਇੱਥੇ ਵੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਰਲਾ, ਰੋਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੈਣ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁੱਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਖਾਕੂ ਰੁਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪੈਣੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਇੱਥੇ ਖਾਕੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਛ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪੈਣੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਾਕੂ ਰੁਲਣਾ, ਕਹੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੈਣ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਾਰਾਂ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਹਰ ਸੁਰਜਨ, ਸੁਰਜਨ ਦਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ। ਦੇਖਾਂ ਨੈਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਵੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਫਤ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਠੜੇ ਵੈਣ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਖਾਂ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ,
विन डिठे मरियोद बाझ प्यारे अपने बिरही ना तिरोध। तेरे विछोड़े च सचमुच खुवारी है, सतगुरु कृपा करे। कल नूं असीं जिहड़े ये एक एक पदा एक एक दिन च करते जावांगे, क्योंकि शनिचरवार नूं वैसाखी वाला दिन है, खालसे जी का सिरजना दिवस है। सन्मानयोग वीर जी हुणी गुरमुख प्यारे भाई रजिंदर सिंह जी मंगर हर रोज़ 15 अप्रैल अमृत संचार संबंधी बेनती करते हाँ। सतगुरु ने मैं कहना सी एक कहने भी खालसा जी उस दिन सिरजना ते दास बेनती करदा है। उस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख कौम की झोली च वो दात पाई जिहड़ी 9वें जामिया तक केवल निजी सी। इस सुने चलो, अमृत की दात दिती, कली अमृत की दात नहीं दिती। उस तो पहला ठीक है मसंद नाम देंदे सन जी, पुरानी हिस्टरी पढ़ो, मसंदां दे मिलदे आ कई थावां ते मंजीदार नाम देंदे सन। उस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सब तो वड्डी किरपा की जी। उन्होंने खालसा जी साज के खालसे विच अपनी जुगत टिका दी। फिर बेनती सुनियो, चलो भावें जो जुगत अपनी टिका दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब च, ते जेड़ी गुरु दीख्या अगे केवल एक शरीर दिंदा सी, वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह ने पंजां नूं दे दित्ती। पर पंजां दा मतलब ये नहीं सी कि कल्ले ये ही पंज ने, इन्हां पंजां तो बिना कोई पंज नहीं हो सकते। वो पंजां दा इन्ना वड्डा विराट रूप बना दिता, जिथे भी रहतवान पंज इकट्ठे होणगे उत्थे गुरु का बाटा तैयार कर लैणगे। सब तो वड्डी बख्शिश वैसाखी वाले दिन जी ये हुई है। मैं फिर बेनती करांगा, किसी धर्म च है इस तरह तर्क नहीं किसी ते, किसी धर्म च खिमा करियो, ये बख्शिश एडी वर्गी की। फिर उस दिन जी अमृत की दात दी उन्हें आप वेखांगे। वैसाखी वाले दिन मेरी इच्छा सी कि 12 माह तुखारी भी ते 12 माह मांझ, एक दी सवेरे एक दी शामी, दोनों की कथा करांगे। वैसाख भला शाखा वेश करे ओदी, ते दूसरा वैसाख धीरन क्यों वाढिया। महाराज जी ने उस दिन अमृत की दात झोली च पाई, खालसा जी नूं ये बख्शिश करके जुगत दे दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। फिर उन्हां पंजां तो आप दात लई, पर इनू कदी भी जनेऊ नाल, सुन्नत नाल, बिपतस्मे नाल तुलना नहीं देनी। बेनती है, मैं ईरखा च नहीं कह रहा, ये हुण ये अर्थ करने भी गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह अमृत दिता जिवें हिंदू जनेऊ पाते हैं, गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह दिता जिवें सुन्नत की जाती। गुरु गोबिंद सिंह नहीं नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने किसी की रीस करके नहीं दिता, किसी की रीस की नकल नहीं की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने न्यारापन कायम किया। मैं उस दिन बेनती की, बाटा सोने का नहीं लिया, सरब लोहे का लिया। दुध नहीं लिया गावां दा मझां दा, सतलुज का पानी लिया, मिठा विच पायो ने, हाथ च खंडा पकड़ियो ने। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस बाटे दे पानी उत्ते अपना पूरे दा पूरा नेत्रां दा तेज, ते महाराज जी ने मुख दे बोल। ये कहा जाता है, चलो ये वक्री गल कि इतिहासां चो देवी प्रगट करन दा जिक्र, पर उंज सच एवे कि गुरु साहब अमृत संचार तो पहला कुछ महीने एकांत विच रहे ने। ये असीं सारे मानने। चलो कईयां कह दिता जी चंडका प्रगट करने वास्ते। मैं फिर बेनती करांगा, हिस्टरी च है गल, पर असल च उस एकांत विच कोई भी घटना वापरदी है, कोई महापुरख जदों कोई समा एकांत, मैं पखंडी की गल नहीं करांगा, वो 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, महीना रहे, उस एकांत तो बाद जो कुछ सिरजदा दुनिया रहिंदी दुनिया तक उन्हें नमस्कार करती है। गुरु नानक साहब 3 दिन रहे जी। चलो अजकल तो विद्वान कहन लग पे ना, बाबा जी परले पासे चले गए, वहीं तो सोचन लग पे दुनिया का भला क्यों नहीं। वो 3 दिनों की खामोशी ने, वो 3 दिनों के एकांत ने, उस सचखंड की परवाज ने। गुरु नानक साहब ने उन्होंने 3 दिनों च वो कुछ साड़ी झोली च पा दिता, सच है जिहड़ा कोई भी पीर पैगंबर अज तक लैके नहीं आया। बाबा पैदा सचखंड, नवनिध नाम गरीबी पाई। गुरु अंगद देव एकांत रहे जी कितना समा। मैं इस करके बेनती करांगे, एकांत का अर्थ परपंचियां नहीं जोड़ना, इकल विच ते एकांत विच फर्क है।
ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇਕਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਲ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 45 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਟਾ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 45 ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੰਡਾਖ ਹੈ, 10 ਨੇਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੇ, 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਰਹਿਤਵਨ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ।